Well, praise be to God. We greet and we welcome you in the name of Jesus on this beautiful day that the Lord has made to this online service. For the psalmist says, "But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works." And right now, let's say, God, but for me, it is good to be near God. And right now, even as we begin our worship service, we're going to draw nearer and nearer to God. But for us, it is good to be near God. We're going to make Him our refuge right now. And we are here to say, Father, come near to us as we draw near to you. Shall we close our eyes, bow down before Him? Let's look to Him in prayer. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that you've added to our lives. Yet another day that we live, that we breathe by your grace. No other reason but your grace, your love, and your purpose alone. We have seen another day, and we know there is purpose to it. We've seen another day, and we know there is grace to it. We've seen another day, and we know that you are behind it. And right now, as a family, as a church, as your children, we come together yet again and say, Father, we are here to worship you. Wherever we are, whatever we may be feeling, however we may find ourselves this morning, we want to choose this time. And we want to choose surrender. We want to choose worship. We want to choose praises. We want to choose celebration right now. It is a choice that we are making right now, Lord. We choose to worship you right now. From the depths of our hearts, we want to worship you. Take charge of the rest of the service. We give you all the glory, honor, praise, power. In Jesus' name we pray. Sing together. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm desire, and no one else will do, 'cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your me find the way, bring me back to you. Let's sing it together. You're all I want. You're all I've ever needed. You're wherever you are, lift your hands up and sing this right now. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you. I need. Sing, draw me close.
at your feet right now. I lay it all down again. I just want to hear you this morning. Just want to hear your To voice hear you reminding say me that that you are my friend. You are my desire. You are my desire. No one else. And no one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Every hand lifted, every voice lifted. Let's surrender. you're all Humble I ourselves want. in worship, in love, in spirit, You're all in truth, I in all vulnerability. Let's surrender. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Jesus, you're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. Lift up your voice and sing. You're all I've ever needed. For you never disappoint. For you never forsake. For you never let go. For you are more than enough. So I say, Help me know you. everybody together as a family, sing it out. Sing it out together. You're all. You're all I want. Jesus, even as we sing this, I pray that you would fill every heart, that you would touch every heart, that you will draw near to every one of your child singing this out right now. All I want. Help me know. Help me know you are near. Say, I'm forever grateful. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait. Sing it out. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself, frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your words calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross, and I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Sing it out. I'm forever, I'm forever forever
God who came seeking me. That I have a God who knows what is in the depths of my heart. I'm forever grateful that I did not go seeking, but He came seeking me. Let's remind ourselves the good God that we have, the loving God that we have, the merciful God that we have, the compassionate God that we have. Let's remind ourselves who our God really is, what He really has done for us, what He really wants to do for us. Let's remind ourselves this morning and say, Lord, I'm forever grateful. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. Let's sing, You're all I want. No matter where I find myself today, no matter what the situation is, no matter what the condition of my heart is right now, You're all I want. I hold on to nobody else of this world. I hold on to nothing else of this world. For I see with my very eyes that everything of this world is temporal, that everything of this world is disappointing, that everything of this world will never sustain me further beyond, that everything of this world has a limitation. I see it with my very eyes. So I lift up my hands, I humble myself to say, Father, You are all I want. To say, Jesus, You are all I want. To say, Spirit, You are all I want. Let's humble ourselves right now as He draws nearer to us. The Bible says He's near to those who call on Him. Right now, shall we lift our voices one last time? Let's sing together. Help me know You, I need One last time, everybody together. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. I know that You are near. Yes, I know that You are near. Jesus, You are near. He's near to you. அவர் Near நம் அருகில் like இருக்கிறார். never before. இதற்கு என்றும் இல்லாத வண்ணம் அவர் நம்மோடு, நம் கூடவே அவர் இருக்கிறார். ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற இடத்தில் வைத்து நம்மையே மறந்து, நம் சூழ்நிலைகளை மறந்து, நம் கஷ்டங்களை மறந்து, வேதனைகளை மறந்து, தேவைகளை மறந்து, பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் சகலத்தையும் நாம் மறந்து அவருடைய சமூகத்தில் மகிழ்ந்து களி கூறுவோமா? அவர் சமூகம் என் சந்தோஷம். வாய் திறந்து சொல்லுங்களேன். Let's say it out loud. His presence is my joy. அவர் சமூகம் என் சந்தோஷம். His presence is my joy. அது நிறைவான It is சந்தோஷம். fullness of joy. ஆமென். Amen. நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து ஆராதித்துக் From கொண்டிருந்தாலும், wherever you are worshiping, இருக்கிற இடத்தில்
right where you are. அவருடைய சமூகம் உங்களோடு இருக்கிறது. His presence is with you. அவருடைய சமூகம் நிஜமாக His இருக்கிறது. presence is real with அவருடைய you. சமூகம் மிக மிக பலமாக His இருக்கிறது. presence is really strong. எங்கு 2-3 பேர் கூடி என்னுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறீர்களோ அந்த இடத்தில் நான் இருப்பேன் என்று அவர் வாக்கு He கொடுத்திருக்கிறார். promised that where 2 or 3 are gathered in His name, there He shall be. ஆக கொஞ்ச நேரம் For a little while, எல்லாவற்றையும் மறந்து forget everything. அவருடைய சமூகத்தில் நம்மை முழுவதுமாய் அர்ப்பணம் செய்து When we surrender fully in His presence, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்கு நன்றி from the சொல்லுவோம். depths of our hearts shall we give thanks to Him. எவ்வளவு பயங்கரமான சூழ்நிலை வெளியிலே. What a tough situation outside. உலகமே பயத்தின் பிடியிலே The சிக்கியிருக்கிறது. world is gripped with fear. உலகமே குழப்பத்தில் The இருக்கிறது. world is in confusion. உலகமே இன்றைக்கு அடங்கி இருக்கிறது. The world has come to a halt. தலைவர்கள் எல்லாம் முழங்கார்படியிட்டுக் All the கொண்டிருக்கிறார்கள். leaders have bowed down. ஆக இந்த காலை வேளையிலே So this morning, கொஞ்சம் தாமதமாக நாம் இந்த இடத்தில் ஆராதனை ஆரம்பித்தாலும் even if we have delayed beginning our worship service, சில டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. we've had some technical issues. யூடியூப்ல இன்னும் நாங்க லைவா வர முடியல. We are yet to go live on YouTube. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அதையும் சரி பண்ணி யூடியூப்ல லைவா நாங்க We வர will be போறோம். able to rectify that in a while and come live on YouTube அந்த as லிங்க் well. எல்லாம் உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் We பண்ணுவோம். will be sharing that links to ஆக you. ஃபேஸ்புக்கில் வைத்து இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளுகிற உங்கள் யாவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் So to வாழ்த்துகிறேன். all of you joining us on Facebook, I greet and I welcome you ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் in God's presence. இருக்கிற இடங்களில் இருந்து Wherever you are, இரு கரங்களை உயர்த்தி lifting your hands வெட்கப்படாம without சர்ச்சில் hesitation. சர்ச்சில் வெக்கம் இல்ல பாஸ்டர் There's எனக்கு. I don't have any shame in the church. நான் கை உயர்த்தி ஆராதிப்பேன். I can lift my hands and worship. ஆனா வீட்ல எனக்கு கொஞ்சம் வெக்கமா இருக்கு. But at home I'm kind of shy. வீட்ல தான் நீங்க It வெக்கப்படக்கூடாது. is at home that you mustn't be இருக்கிற shy. இடத்தில் Wherever you are, உம்மையே நான் நேசிப்பேன் என்று shall we சொல்லுவோம். lift our hands to say, God, I will worship உம் you. சந்நிதியில் நான் முழந்தால் நின்று In your presence I will kneel. உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் And I walk in your ways. வெளியே எந்த சூழ்நிலை No நிலவினாலும் matter what situation comes on the ஒரு outside, விசேஷ சமாதானம் என் உள்ளத்தை a ஆட்கொள்ளுகிறது. special peace rules my heart. இரண்டு கரங்களை உயர்த்துவோமா? Shall we lift our hands? உம்மையே நான் நேசிப்பேன் என்று சொல்லுவோமா? Let's say, God, I will love you alone. உம்மை நான் நேசிப்பேன், உம்மை நான் நேசிப்பேன், உம்மை நான் நேசிப்பேன், நான் பின் திரும்பேனே, உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே, உம் சந்நிதியில் முழந்தாளில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே. கரங்களை உயர்த்துங்களேன், Just lift your hands. கரங்களை உயர்த்துங்களேன். Just lift your hands. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி சொல்லுங்களேன். From the depths of your heart, just bless Him. கர்த்தரை காலத்திலும் At ஸ்தோத்திரிப்பேன். all times I will bless the அவர் துதி Lord. எப்பொழுதும் என் வாயில் His இருக்கும். praise will continually be on my சங்கீதக்காரன் lips. சொன்ன வண்ணமாக Like just like the psalmist நாம் said, எல்லா நேரத்திலும் at all times அவரை தொழுது கொள்ள, to worship Him, அவரை துதிக்க, to praise Him, அவரை ஆராதிக்க to worship Him. நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். We owe it
to him. காரணம் என்னவென்றால் The reason being, அவர் செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் ஏராளம். everything he's done is boundless. 1000 நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது. We cannot describe that in 1,000 ஆண்டவரே words. உம்முடைய பாதத்தில் நான் அமர்ந்து So in your presence I will உம்முடைய stay seated. வசனத்தை நான் தியானம் செய்து When I meditate on your word, உம்மிலே நான் அகமகிழ்ந்து when I rejoice in உம்முடைய you, பிரசன்னத்தில் மகிழ்ந்து களிகூர்ந்து when I rejoice in your presence, எந்த புயல் வந்து மோதி no தாக்கினாலும் matter what storm may come, நீர் சகலத்தையும் ஆளுகை you are the செய்கிறபடியால் one who rules it நான் all. அசைக்கப்படுவதில்லை And I என்று will not சொல்லி be shaken, இருக்கிற Lord. இடத்தில் வைத்து Wherever you are, கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு lift your சொல்லுவோமா? hands to say this. உம்மையே நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன், உம்மையே நான் நேசிப்பேன், நான் பின் திரும்பினேன். சந்நிதியில் உன் காலில் நின்று பாதையில் நான் கரங்களை உயர்த்தி அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். ஹalleluya. நான் பின் திரும்பினேன் அப்பான்னு சொல்லுவோமா? ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். Taste and see that the Lord is good. இந்த நேரத்தில் தான் அவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து It is பார்க்கணும். in this moment that we have to taste and see that He is எவ்வளவு good. பாதுகாப்பாய் நம்மை வைத்திருக்கிறார், How He's kept us protected. எவ்வளவு அற்புதமாய் நம்மை போஷித்து How வருகிறார், wonderfully He is nourishing எவ்வளவு us. அழகாய் நம்மை கரம் பிடித்து நடத்தி How கொண்டிருக்கிறார். wonderfully He's holding our hands and leading உள்ளத்தின் us. ஆழத்திலிருந்து நன்றி சொல்லுவோமா? From the depths of our heart shall we இன்றைக்கு thank Him. உலகத்தான் என்ன செய்கிறான்? What is the worldly man doing? கடவுளே இல்லை என்கிற கூட்டம் இன்றைக்கு பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது. The crowd that says there is no God is increasing. கடவுள் right now. இல்லப்பா, There is no God. கடவுள் இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா? Will all of this happen when there is a God? இவ்வளவு மக்கள் இந்த வைரஸினால் தாக்கப்பட்டு அழிவார்களா? Will they all be struck by this virus and be destroyed? தேசத்தில் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொள்ளுமா? Will darkness surround nations like கடவுள் this? இல்லை என்று ஒரு கூட்டம் பெருகிக் கொண்டு There is சொல்லிக் a crowd கொண்டிருக்கிறது. that is increasing that says there is no God. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா And if you look to another side, விஞ்ஞானம் தான் it is science. கடவுள் கிடையாது, No God. விஞ்ஞானம் தான் நம்மை ரட்சிக்கும் It is என்று science that will deliver us. விஞ்ஞானத்தை கடவுளாக போற்றி புகழ்ந்து They look at கொண்டிருக்கிறார்கள். science as God to exalt. விஞ்ஞானத்தை சார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Relying on science. இந்த விஞ்ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது? Where is the science coming இந்த from? விஞ்ஞானிகள் எங்கிருந்து Where வந்தார்கள்? are these scientists coming திடீர் from? என்று தோன்றவில்லையே. They do not appear just like இந்த that. விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கியது யார்? Who raised these scientists? இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு சுவாசத்தை கொடுத்தது Who யார்? gave them life and breath? இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு அறிவை Who கொடுத்தது யார்? gave them the wisdom and the knowledge? இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது Who யார்? gave them the knowledge? இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு ஜீவனை கொடுத்தது யார்? Who gave them the life? இந்த விஞ்ஞானிகளே தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லையே. They are not able to save themselves. these ஆக வேதம் scientists. சொல்லுகிறது, So the Bible says, நாசியில் சுவாசமுள்ள மனுஷனை நம்புவது எம்மாத்திரம். it is vain to trust the man with just breath in his ஆக nostrils. விஞ்ஞானத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி We சொல்லணும். need to praise God and thank God for விஞ்ஞானிகளுக்கு science. அறிவை கொடுத்தது அவர்தான். He is the one who gave them the wisdom. எல்லா ஆதாரமும் அவர்தான். He is the source of everything. விஞ்ஞானத்துக்கு பின்பாக இருக்கிறவரும் He is the அவர்தான். one behind science. ஆக ஆண்டவருக்கு நன்றி So சொல்லுவோமா? we'll have to give God the thanks. ஹalleluya. ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? Give him the gratitude. ஆண்டவரே, நான் உம்மையே சார்ந்து கொள்ளுகிறேன், I will rely on you, உம்மையே Lord. நம்பி இருக்கிறேன். I trust in you. இப்பொழுதும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச And போகிறார். right now God is going to speak to ஏற்ற us. வார்த்தை நமக்கு கொடுக்க God போகிறார். is going to give us the right word. தயவு செய்து எங்கும் எழுந்து So போகாமல் please don't leave your place. பொறுமையோடு அமர்ந்திருந்து, Stay patiently. ஜெபத்தோடு அமர்ந்திருந்து, Stay prayerfully. தாகத்தோடு அமர்ந்திருந்து, Stay with thirst. ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு Stay with a great இந்த expectation. சூழ்நிலையில் ஆண்டவரை நாம் சார்ந்து கொண்டு When we rely on God in this situation, ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்போமா? let's listen to
His voice. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை Let's turn our திருப்புவோம். hearts and our attention to God's word. நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். Thankfully, let us receive the word of God. எங்கும் போக வேண்டாம். Just go nowhere. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருங்க. Just stay in God's presence. சுருக்கமான வார்த்தை நாம் தியானம் செய்ய We're போகிறோம். going to meditate on a very crisp word. ஆமென். Amen. Praise be to God. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. We believe that through our worship right now, இன்றைக்கு நம்முடைய ஆராதனையின் மூலமாக that God has already made His presence felt. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் ஏற்கனவே உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறது என்பதை அவர் நிச்சயித்திருக்கிறார். Just believe in your heart right now உங்கள் உள்ளத்தில் இப்படி நீங்கள் நம்புங்கள். that He is close to you. அவர் உங்களுக்கு அருகில் That இருக்கிறார். He is nearer than you ever thought He was. நீங்கள் நினைத்ததை விட மிக அருகில் அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். And right now just allow Him to speak to you. இப்பொழுது அவர் உங்களோடு இடைப்படும்படியாக அவருக்கு இடம் கொடுங்கள். Speak into your situation உங்கள் சூழ்நிலையிலே அவர் பேசும்படியாக just as it is. அவர் எப்படி பேச விரும்புகிறாரோ அப்படியே அவர் பேசும்படியாக விட்டு கொடுங்கள். Just say this out loud. இதை நீங்கள் சத்தமாக சொல்லுங்கள். God, I want you ஆண்டவரே நீர் to speak to me. என்னோடு பேச வேண்டும். God, I believe ஆண்டவரே நான் that you விசுவாசிக்கிறேன். are going to speak to me. நீர் என்னோடு பேச போகிறீர் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Last Friday, கடந்த வெள்ளிக்கிழமை we celebrated Good Friday. நாம் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடினோம். We saw the Good Friday message. நாம் இந்த குட் ஃப்ரைடே பெரிய புனித வெள்ளியின் செய்தியை நாம் தியானம் செய்தோம். And we celebrated Easter. நாம் ஈஸ்டரையும் கொண்டாடினோம். It was a yet another experience. அது இன்னொரு விசேஷ அனுபவமாய் An இருந்தது. experience like no other. வேறு எந்த அனுபவத்தையும் அதற்கு ஒப்பிட முடியாது. But yet, ஆனாலும் it was a beautiful experience அற்புதமான அழகான ஒரு அனுபவம். in its own way. அது அந்த வழியில் அந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்கிறது. Because we celebrated a beautiful king. ஒரு அற்புதமான ஒரு ராஜாவை நாம் A கொண்டாடினோம். wonderful God. அற்புதமான ஒரு தேவனை கொண்டாடினோம். A good God. ஒரு நல்ல தேவனை An கொண்டாடினோம். unchanging God. மாறாத தேவனை An கொண்டாடினோம். unfailing God. நம்மை ஏமாற்றாத வெட்கப்படுத்தாத தேவனை கொண்டாடினோம். Celebrating that God. அந்த தேவனை No கொண்டாடினோம். matter how we celebrate, நாம் எப்படி no கொண்டாடினாலும் matter what the situation would be இந்த like, சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலை எப்படி it is இருந்தாலும் always a good experience. எப்பொழுதுமே நம்முடைய அனுபவங்கள் நல்லதாகவே And இருந்திருக்கிறது. right now, இப்பொழுது I want to take you back. இன்றைக்கு உங்களை நான் எடுத்து செல்ல போகிறேன். Take you back to the Good Friday story. இந்த குட் ஃப்ரைடே கதைக்கு நான் உங்களை கொண்டு செல்ல Take you போகிறேன். back to the resurrection day. அந்த உயிர்த்தெழுந்த நாளிலே உங்களை நான் கொண்டு I want செல்லவிருக்கிறேன். to take you back into life then. நான் உங்களை அந்த நாளிலே கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன். You see all of these people நீங்கள் இந்த ஜனங்களை எல்லாம் பார்க்கிறீங்க. were humans like you and I. உங்களை போல என்னை போல மனிதர்கள். They lived in a different era. அவர்கள் வேறு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். But yet, ஆனாலும் they were humans அவர்கள் உங்களை போல மனுஷர்கள் with தான். 24 hours. 24 மணி நேரம் அவர்களுக்கும் இருந்தது. They were humans அவர்கள் மனுஷர்கள். with day and night. இரவும் பகலும் அவர்களுக்கு இருந்தது. They were humans அவர்கள் மனுஷர்கள். with a heart, அவர்களுக்கு உள்ளம் with a இருந்தது. mind, அவர்களுக்கு மனம் with a இருந்தது. body, அவர்களுக்கு சரீரம் which இருந்தது. means they were humans அப்படி என்றால் அவர்களும் மனுஷர்கள். with feelings, அவர்களுக்கு உணர்வுகள் with இருந்தது. habits, அவர்களுக்கு பழக்க வழக்கங்கள் with a இருந்தது. way of life, அவர்களுக்கு ஒரு விதமான வாழ்க்கை with இருந்தது. careers, அவர்களுக்கு வேலை தொழில் with இருந்தது. their strengths, அவர்களுக்கும் பலன் with இருந்தது. their abilities, அவர்களுக்கு ஆற்றலும் with இருந்தது. their own dreams, அவர்களுக்கும் சொந்த கனவுகள் own இருந்தது. desires, அவர்களுக்கு ஆசைகள் இருந்தது. own thoughts. அவர்களுக்கு யோசனைகள் They இருந்தது. were all humans just like you and அவர்கள் I. எல்லாம் உங்களைப் போல என்னை போல மனுஷர்கள் They தான். had their own reality. அவர்களுக்கும் ஒரு நிஜ வாழ்க்கை என்று ஒன்று இருந்தது. Day after day after day, ஒவ்வொரு நாளும் they had a reality by which they went. அவர்கள் அந்த நிஜத்திலே அவர்கள் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். Day after day after day, ஒவ்வொரு நாளும் they had a way of life that they choose to live by. அவர்கள் என்ன வாழ்க்கை தெரிந்து கொண்டார்களோ அந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தார்கள். Every morning, ஒவ்வொரு கால வேளையிலும் like you and I wake up, உங்களைப் போல என்னை போல விழித்தார்கள். they woke up
to a new day. ஒரு புது நாளிலே அவர்கள் விழித்தார்கள். And they set to go about their day. அந்த நாளை அப்படியே நடத்தி சென்றார்கள். According to their own routine. அவர்கள் எப்படி வாழ்க்கை நடத்தினார்களோ அந்த மாதிரி நடத்தி According சென்றார்கள். to their lifestyle. அவர்கள் கலாச்சாரத்தின்படி அவர்கள் நடந்தார்கள். So you see, they were humans. நீங்க பாக்குறீங்க அவங்கள மனுஷர்கள் தான். And they had their own normal. அவர்களுக்கு நிஜ வாழ்க்கை ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை They இருந்தது. had their own reality. அவர்களுக்கு வாழ்க்கையிலே நிஜம் என்பது ஒன்று But இருந்தது. one day, ஆனால் ஒரு நாள் there's a change, a shift in their reality. அந்த நிஜத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் அவர்கள் சந்தித்தார்கள். Because of one Jesus, ஒரு இயேசு, there is a shift in all of their realities. அந்த ஒரு இயேசுவினால் அவர்கள் வாழ்க்கையின் நிஜமே புரட்டி போட்டது. Because of one Jesus, அந்த ஒரு இயேசுவினால் there's a shift in their normal. அவர்கள் சாதாரண வாழ்க்கையை அது மாற்றி போட்டது. Because of one Jesus, அந்த ஒரு இயேசுவினால் there is a shift in their lifestyle. அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு விதமான மாற்றத்தை பார்த்தார்கள். Because of one Jesus, இந்த ஒரு இயேசுவினால் there is a shift in their perspective. அவர்கள் பார்வையும் மாறிவிட்டது. Because of one Jesus, அந்த ஒரு இயேசுவினால் there's a shift in their vision. அவர்கள் தரிசனமும் மாறி போனது. Because of one Jesus, அந்த ஒரு there's இயேசுவினால் a shift in their desires. அவர்கள் ஆசைகளும் மாறி போனது. Now with this Jesus coming into their reality, இப்பொழுது நிஜத்தில் இயேசு அவர்களை சந்திக்க வந்தார். Jesus became flesh. இயேசு அவர்களுக்கு மாம்சத்தில் He தோன்றினார். was human just like them. அவர்களைப் போலவே ஒரு மனுஷனாய் தோன்றினார். But because of this Jesus, இந்த இயேசுவினால் you see all of their realities were changed. அவர்கள் நிஜமெல்லாம் மாறி போனது. Now because of Jesus, இந்த இயேசுவினால் they had a new reality. அவர்களுக்கு இன்னொரு புது நிஜத்தை They கண்டார்கள். had a new normal. இப்பொழுது புது பழக்கத்தை அவர்கள் They had பார்த்தார்கள். new habits. அவர்களுக்கு புது பழக்க வழக்கங்களை They had கண்டுபிடித்தார். new experiences. அவர்களுக்கு புது அனுபவங்கள் கிடைத்தது. They saw these signs and these wonders. இந்த அற்புத அடையாளங்களை எல்லாம் அவர்கள் They saw கண்டார்கள். these miracles. அவர்கள் இந்த அற்புதங்களை சொந்த கண்களால் They கண்டார்கள். saw these blessings. இந்த ஆசீர்வாதங்களை They கண்டார்கள். saw this abundance. இந்த பரிபூரணத்தை அவர்கள் They கண்டார்கள். saw it all in Jesus. எல்லாவற்றையும் இயேசுவிலே And கண்டார்கள். now day after day after day, இப்பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து with போகிறது. Jesus in their reality, இயேசு அவர்களுக்கு நிஜமா இருந்து all these miracles become normal. அந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு பழகி போனது. All these blessings become normal. இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பழகி All போனது. this abundance becomes normal. இந்த பரிபூரணம் எல்லாம் பழகி போனது. Now this is the reality. இதுதான் அவர்களுக்கு இப்பொழுது நிஜம். Now this is the normal. இதுதான் அவர்களுக்கு Now வழக்கமாயிற்று. this is the lifestyle. இதுதான் அவர்களுக்கு Now வாழ்க்கையாகவே this மாறிவிட்டது. is their day after day after day இதுதான் அவங்க அனுதின வாழ்க்கை with Jesus. இயேசுவோடு. But one day, ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு நாள் Jesus hung on the cross இயேசு சிலுவையில் மரித்தார். and Jesus இயேசு breathed his last breath. கடைசி மூச்சு விட்டார். Now all of these people இந்த ஜனமெல்லாம் who பாத்தீங்க got accustomed to this new reality, இந்த புது நிஜத்தை அவர்கள் பழகின who பிறகு got accustomed to this experience, இந்த நிஜ அனுபவங்களை எல்லாம் அவர்கள் பெற்ற பிறகு who got conditioned to this way of life with Jesus, இயேசுவோடு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையை அவர்கள் பழக்கி விட்ட பிறகு all of these people இந்த ஜனங்கள் எல்லாம் whose lives became this with Jesus, இயேசுவோடு இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த பிறகு this was their lifestyle, இதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கையின் முறை. and suddenly they see திடீரென்று அவர்கள் பார்த்தார்கள் Jesus no more. இப்பொழுது இயேசு இல்ல. Now what happened? இப்பொழுது என்ன நடந்தது? What happened to their reality? அவர்கள் நிஜத்திற்கு என்ன நடந்தது? What happened to their normal? அவர்கள் வழக்கமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு என்ன What நடந்தது? happened to everything they were accustomed to? எல்லாவற்றையும் பழகி போயிருந்தார்களே, What அதற்கு என்ன happened நடந்தது? to their perspectives? அவர்கள் பார்வைக்கு என்ன நடந்தது? Jesus is dead. இயேசு இப்பொழுது மரித்து He's gone. இப்பொழுது அவர் போய்விட்டார். What happens to my normal now? என்னுடைய அந்த வழக்கமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு என்னதான் நடந்தது? What is the condition of my reality now? என்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையின் அந்த காரியம் என்னவாயிற்று? I was used to this. நான் இதில் பழகி I போயிருந்தேன். gave myself to this. என்னையே ஒப்பு கொடுத்து I இருந்தேன். conditioned myself to live like this. இந்த மாதிரி வாழும்படியாக அர்ப்பணம் And செய்திருந்தேன். now he's dead.
இப்பொழுது அவர் செத்து போனாரே, and now he's gone. இப்பொழுது அவர் போயிட்டாரே. It was one Jesus. இந்த ஒரு இயேசு, It was one reality. ஒரு நிஜம், And then it was one death. அந்த ஒரு மரணம், It was one incident. ஒரே ஒரு காரியம், But now ஒரு சம்பவம் their realities, இந்த நிஜத்தை, their normal அவர்கள் வழக்கத்தை has come to a halt. ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. What is happening now? இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது? The realities have been struck. இந்த நிஜம் அப்படியே நின்று போயிற்று. The way of life that they had been accustomed to has come to a stop. பழகி போன அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு என்ன தடை வந்து விட்டது. Now what is happening? இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது? What do we do? நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? You see, it was only one Jesus. ஒரே ஒரு இயேசுதான். You see, it was only one death. ஒரே ஒரு மரணம் தான். You see, it was only one incident. ஒரே ஒரு சம்பவம் But தான். now you see, ஆனால் இப்பொழுது என்ன in நடக்கிறது? all of these humans, இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த மனுஷர்கள் different reactions. பல விதத்தில் அவர்கள் தங்கள் காரியங்களை செய்தார்கள். Many reactions. பல விதத்தில் அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். Many responses. பல விதத்தில் It was வெளிப்படுத்தினார்கள். one Jesus. ஒரே ஒரு இயேசு, It was one death. ஒரு மரணம், It was one incident. ஒரு சம்பவம். But there were many responses. ஆனால் பல விதத்தில் அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். You see Joseph, யோசேப்பு the பாருங்க, disciple, யோசேப்பு என்கிற சீஷன் he comes. அவன் தான். He comes very daringly. அவன் திடீரென்று அப்படியே தைரியமா வந்தான். He risks it all எல்லாத்தையும் அவன் தைரியமா வந்தான். to associate himself with Jesus who is now dead. இப்பொழுது இயேசு மரித்து போனாரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பயத்தோடு மாத்திரமல்ல, அவன் தைரியமாகவும் He வந்தான். wants to associate himself with this criminal. இந்த ஒரு குற்றவாளியோடு தன்னை இணைத்து கொண்டான். He wants to associate himself with this Jesus that people look down upon. இயேசுவை மட்டமாக கீழ்த்தரமாக நினைத்தவர்களை அவர்கள் மத்தியிலே இயேசுவோடு தன்னை இணைத்து கொண்டான். He doesn't care anymore. யாரையும் அவன் For பொருட்படுத்தவில்லை. him this is Jesus. அவனுக்கு இது இயேசு. He wants to be associated with Jesus. இயேசுவோடு இணையணும்னு சொல்லி விரும்பினான். Even if he was dead right now, இயேசு மரித்தாலும் he பரவாயில்லை. wants to be daring. இந்த தைரியத்தோடு, He wants to be bold. இந்த தைரியத்தோடு So he steps forward. அவன் இப்பொழுது முன்னால் He வருகிறான். goes to these officials இந்த அபிஷியல் அதிகாரிகள் and he மத்தியிலே says, வருகிறான். please give me the body. அவன் அதிகாரிகள் இடத்தில் கேட்கிறான், அந்த சரீரத்தை I கொடுங்கள். want to bury this body. இந்த சரீரத்தை நான் அடக்கம் செய்ய I வேண்டும். want to do the last rituals. இந்த கடைசி காரியங்களை நாம் பார்க்கணும். I want to take care. இந்த சரீரத்தை நான் You see பொறுப்பெடுத்து, this disciple, இந்த சீஷனை his பாருங்க. reaction is bold. அவனுடைய காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப தைரியமான His காரியங்களை reaction is செய்தான். daring. அவன் எப்படி தன்னை வெளிப்படுத்தினான்? தைரியத்தோடு His வெளிப்படுத்தினான். reaction does not care about nobody around him. அவனை சுற்றி இருந்தவர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்களோ அதை குறித்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம வந்தான். His reaction is strong. அவனுடைய காரியங்கள் எல்லாம் பாருங்க மிக வல்லமையானதா And இருந்தது. then you see Mary. இங்க மேரிய நீங்க You see பாருங்க. Mary Magdalene. மரியாள் மகதலேனா மரியாளை You பாருங்க. see the other Mary. அந்த மரியாளை You பாருங்க. see their reaction. அவர்கள் தங்களை எப்படி They're வெளிப்படுத்தினார்கள்? not able to be bold enough. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தைரியம் They're கிடையாது. not able to be daring enough அந்த மாதிரி ஒரு தைரியத்தில் அவர்கள் இருக்கவில்லை. because they're still mourning, காரணம் என்ன? இன்னும் அவர்கள் சோகத்தில் because இருந்தார்கள். they're still weeping, அவர்கள் இன்னும் அழுகையில் இருந்தார்கள். because they're still going towards grief, இன்றைக்கு அவர்கள் இன்னும் துக்கத்தில் மூழ்கி because கொண்டிருந்தார்கள். they're trying to accept what they just witnessed. இப்படியாக அவர்கள் கண்டதை இன்னும் அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை. You see Mary, நீங்கள் மரியாளை பாருங்க. she was faithful. அவள் உண்மையாய் She இருந்தாள். still wanted to worship. அவள் இன்னும் இயேசுவை So ஆராதிக்கணும்னு you see விரும்பினாள். these women, இந்த ஸ்திரீகளை no matter பாருங்க. what this incident was, இந்த சம்பவம் என்னவா they were இருந்தால் still worshiping. அவர்கள் இன்னும் They were ஆராதித்தார்கள். still trying to serve. இன்னும் அவர்கள் சேவை They செய்ய wanted to விரும்பினார்கள். run early in the morning towards the tomb. அதிகாலமே அந்த கல்லறைக்கு ஓட They wanted விரும்பினார்கள். to offer their worship. அவர்கள் ஆராதனையை செலுத்த Bring விரும்பினார்கள். all these spices. இந்த காரியங்களை எல்லாம் கொண்டு Bring சென்றார்கள். all these perfumes இந்த சுகந்த வர்க்கத்தை எல்லாம் கொண்டு to சென்றார்கள். remain faithful, அவருக்கு அவர்கள் உண்மையா to இருக்க remain in
worship. அவரை And this ஆராதிக்கும்படியாக is how their reaction was. இப்படிதான் அவர்கள் தங்களை They வெளிப்படுத்தினார்கள். reacted in mourning. அவர்கள் துக்கத்தில் தங்களை They வெளிப்படுத்தினார்கள். reacted in faithfulness. அவர்கள் உண்மையாக அவருக்கு ஆராதனை செய்து அவர்கள் They தங்களை reacted in வெளிப்படுத்தினார்கள். worship. அவர்கள் ஆராதனையில் தங்களை And then வெளிப்படுத்தினார்கள். you see many other disciples. நீங்கள் பிற சீசர்களை பாருங்க. Some in disbelief. சிலர் அவநம்பிக்கையோடு இருந்தார்கள். Some not able to accept what is going on. சிலர் என்னதான் நடக்கிறது என்பதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் Some இருந்தார்கள். deciding that they're going to go back to their old lives. சிலர் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் எங்க பழைய வாழ்க்கைக்கு நாங்க போறோம்பான்னு Some சொல்லிட்டாங்க. deciding that they're going to take back their old jobs. பழைய வேலைக்கு நாங்க போறோம். Some reactions சிலர் இப்படி செஞ்சாங்க. where they couldn't, they were angry. சிலர் கோபத்தோடு They இருந்தாங்க. had these questions. அவங்களுக்கு இந்த கேள்விகள் எல்லாம் They had இருந்தது. this confusion. இந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் இருந்தது. You see one death. நீங்க பாருங்க ஒரு மரணம், You see one Jesus. ஒரு இயேசு, One death. ஒரு மரணம், One incident. ஒரு சம்பவம். But you see many reactions. ஆனால் பல விதத்தில் அவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். Many responses. பல விதத்தில் வெளிப்படுத்தினார்கள். Jesus did not play favorites. இயேசுவுக்கு பட்சாபாதம் கிடையாது. He invested in all of their lives equally. ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் சமமாக முதலீடு He செய்திருந்தார். gave all of them the same truth. அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே சத்தியத்தை பகிர்ந்து He கொண்டார். preached the same message into each of their lives. ஒவ்வொரு தனி நபருடைய வாழ்க்கையிலும் அதே செய்தியை தான் He கொடுத்தார். let everybody see this goodness. இந்த நன்மையை எல்லாரும் காணும்படியாக He செய்தார். let everyone see these signs and wonders. இந்த அற்புதங்களை எல்லாரும் பார்க்கணும்னு சொல்லி அவர் He விரும்பினார். let everybody see who he really was. அவர் யார் என்பதை எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி He வெளிப்படுத்தினார். was one Jesus. இயேசு ஒருவர், It was one death. ஒரு மரணம், It was one incident. ஒரு சம்பவம். But you see, நீங்க பாருங்க, the reactions அவர்கள் பல விதத்தில் were வெளிப்படுத்தினார்கள். different. அவர்கள் பல விதத்தில் தங்களை They all வெளிப்படுத்தினார்கள். did not react the same way. ஒரே மாதிரி அவங்க நடக்கல. They all weren't bold enough. எல்லாருமே தைரியமா They இருக்கல. all weren't daring enough. எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தைரியம் They கிடையாது. all still did not have the same faith. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் விசுவாசம் இல்லை. They all were still not in the same state of worship. அதே மாதிரி எல்லாரும் ஆராதிக்கவும் இல்லை. They all did not mourn the same way. எல்லாரும் அதே மாதிரி துக்கத்தோடும் இல்லை. They all did not have the same kind of confusion. எல்லாருக்கும் அதே போல குழப்பம் இல்லை. They were all different. அவங்க எல்லாம் வித்தியாசமாக தங்களை வெளிப்படுத்தினார்கள். Right now, இப்பொழுது let us examine our situation. இப்பொழுது நம்முடைய சூழ்நிலையை பரிசோதனை செய்து It பார்ப்போம். is just one virus, ஒரே ஒரு வைரஸ் தான், one incident, ஒரே சம்பவம் தான். but many reactions. ஆனால் பல விதத்தில் மக்கள் தங்களை It வெளிப்படுத்துகிறார்கள். is reality that has been struck on everybody. எல்லா மக்களையும் பாருங்க, இந்த ஒரு நிஜம் It தாக்கினது. is one virus that has struck our reality. ஒரு வைரஸ் தான் பாருங்க அந்த நிஜத்தை தாக்கினது. But you see ஆனா நீங்க பாருங்க, many reactions. பல விதத்தில் தங்களை So வெளிப்படுத்துகிறார். this morning, இந்த காலவேளையிலே God wants to speak to you இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு பேச and விரும்புகிறார். tell you this morning ஆனா இந்த காலவேளையிலே that there is no need, இன்றைக்கு இதற்கு தேவை கிடையாது. no need for comparison. நீங்க எதற்கும் இதை ஒப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You see all of these humans, நீங்க இந்த மனுஷர்களை எல்லாம் பார்க்கும் they பொழுது were exposed to Jesus the same way, இயேசுவை ஒரே போல கண்டார்கள். but they all react differently right now. ஆனால் எல்லாரும் வித்தியாசமான முறையில் அவர்கள் தங்களை Now வெளிப்படுத்தினார்கள். you see your reality. நீங்க உங்க நிஜத்தை பாருங்க. We're all here, எல்லாம் இங்க இருக்கிறோம். but there is no need இன்றைக்கு ஒரு தேவை இல்லை. for comparison, நாம் ஒப்பிடுவதற்கு தேவையே கிடையாது. because comparison ஒப்பிடுவது என்று is பார்க்கும் doing so much harm in this situation. இந்த ஒப்பிடுதலை பார்க்கும் பொழுது பாருங்க, பயங்கரமான தீமையை அது செய்கிறது. Somebody is bold சிலர் பாருங்க தைரியமா and you இருக்கிறாங்க. are unable to be bold, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தைரியம் இல்ல. and now you are questioning. நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க. You are wondering, நீங்க இப்படி யோசிக்கிறீங்க, what is wrong with me? எனக்கு என்னப்பா நடக்கிறது? Is God mad at me? ஆண்டவருக்கு என் மேல கோபமா? Is God condemning me? ஆண்டவர் என்னை தண்டிக்கிறாரா? Somebody is full of faith. ஒருத்தருக்கு விசுவாசம் நிறைய இருக்கு, No confusion. அவங்களுக்கு எல்லாம் குழப்பம் No கிடையாது. questions whatsoever. அவங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கல. And here you are full of questions. இப்பொழுது உங்களுக்கு நிறைய Your கேள்விகள், mind is confused. உங்க மைண்ட்ல நிறைய
கேள்விகள். And now you are guilty. நீங்க இப்போ குற்ற உணர்வோடு Is இருக்கிறீங்க. God mad at me? ஐயோ கர்த்தருக்கு என் மேல கோபமா? Am I letting God down? நான் கர்த்தரை அப்படியே வெட்கப்படுத்தி இருக்கிறேனா? Is this who I am? இதுதான் நானா? Now there are so many people. இப்பொழுது நிறைய மக்கள் Everybody's home. எல்லாரும் வீட்ல But இருக்கிறாங்க. everybody is trying to be productive their own way. அவங்க விதத்தில் அவர்கள் எப்படியாகிலும் காரியங்களை செய்து பயனுள்ள காரியங்களை You செய்யணும் look to விரும்புறாங்க. somebody நீங்க யாரையாகிலும் and பாக்குறீங்க. say, wow, they are being so productive right now. அவங்க பாருங்க நிறைய காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டே And இருக்கிறாங்க. now I'm lacking the strength இப்பொழுது அவங்கள மாதிரி என்னால வேலை செய்ய to முடியல. even get out of my bed, என் பெட்ல இருந்து வெளியே வரக்கூட to do முடியல. what I'm supposed to do. நான் என்ன செய்யணுமோ அதான் நான் செய்ய முடியாம Because this இருக்கேன். situation is really affecting me. காரணம் என்ன? இந்த சூழ்நிலை என்னை அந்த அளவுக்கு பாதித்துக் And கொண்டது. while you compare, நீங்க அப்படி ஒப்பிடும் you பொழுது go all the more into that guilt. நீங்க அந்த மாதிரி ஒருவரை ஒருவர் ஒப்பிடும் பொழுது உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு All the வருகிறது. more into that shame. அந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் உங்களை தாக்குகிறது. All the more into that confusion. அந்த குழப்பம் உங்களுக்கு And இருக்கிறது. wonder how God really feels about you right now. உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை You யோசிக்கிறேன். see, it was one Jesus. ஒரு இயேசு, It was one death. ஒரு மரணம், It was one incident. ஒரு சம்பவம். But they all reacted differently. எல்லாரும் வெவ்வேறு விதத்தில் தங்களை And this வெளிப்படுத்தினார். morning, God wants to tell you இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ல that you விரும்புகிறார். are your own person. நீங்களாகவே இருங்க. You have your own reality. உங்களுக்கென்று ஒரு நிஜம் You இருக்கிறது. have your own strength. உங்களுக்கென்று ஒரு பலன் You இருக்கிறது. have your own weaknesses. உங்களுக்கென்று ஒரு பலவீனம் You have இருக்கிறது. your own experience. உங்களுக்கென்று ஒரு அனுபவம் You have இருக்கிறது. your own feelings. உங்களுக்கென்று உணர்வுகள் And you இருக்கிறது. have your own reactions. உங்களுக்கென்று நீங்கள் உங்களை வித்தியாசமான விதத்தில் No வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். comparison. நீங்க ஒப்பிட வேண்டாம். No comparison whatsoever. என்னவா இருந்தாலும் ஒப்பிட வேண்டாம். And now you see நீங்க பாருங்க, two of these disciples, இந்த ரெண்டு சீஷர்கள் they're walking back. அவங்க மீண்டுமாக தங்க இடத்துக்கு போனாங்க. They're on the road அவங்க அந்த ரோட்ல நடந்து to போயிட்டு இருந்தாங்க. Emmaus. எம்மாவு என்கிற ஊருக்கு They're returning அவங்க திருப்பி போயிட்டு இருக்காங்க வீட்டுக்கு. because their reality காரணம் என்ன? அவங்க நிஜத்துக்கு என்ன நடந்தது? is no longer there. இன்னைக்கு அந்த நிஜம் இல்ல. Their reality is gone. அந்த நிஜம் எல்லாம் Their போயிடுச்சு. normal is gone. அவங்க வழக்கமான காரியங்கள் போய் Now விட்டது. they have to go back into something else. இப்பொழுது அவங்க வேற காரியத்தை நோக்கி போயிட்டு So இருக்காங்க. they turn their backs அவங்க தங்கள் முதுகை காட்டினார்கள். and they're walking back. அவர்கள் மீண்டுமாக திருப்பி போயிட்டு And now இருந்தாங்க. you see நீங்க இப்ப பாக்குறீங்க, Jesus, இயேசு, the resurrected God, உயிரோடு எழுந்த இயேசு அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். is going alongside them. அவருக்கு பக்கத்தில் அந்த ரெண்டு பேருக்கு பக்கத்தில் He நடந்து meets with them on the road. அந்த ரோடில் வைத்து அவர்களை அந்த வழியில் வைத்து அவர்களை He சந்திக்கிறார். does not want them to see that he is the resurrected God. உயிரோடு எழுந்த இயேசு நான் தான் சொல்லி அவர்களுக்கு அவர் வெளிப்படுத்த He விரும்பல. shuts them from seeing that. அதை அவர்கள் காணும்படியாக அவர்களை அவர் மறைத்து He's போட்டார். walking alongside them அவர்கள் இருவரோடு அவர் நடந்து போயிட்டு இருந்தார். just like any other man. வேறு எந்த ஒரு சாதாரண மனுஷனை Just போல, like any other man with feelings. இன்னொரு சாதாரண மனுஷனை போல, உணர்வுள்ள மனுஷனை போல நடந்து Just போனார். like any other man with thoughts. ஒரு சாதாரண இன்னொரு மனுஷன் எப்படி யோசிக்கிறானோ அது மாதிரி நடந்து போயிட்டு Just like any other man. வேறு எல்லா மனுஷரை போல He walks to them. இந்த ரெண்டு பேரோடு நடந்துட்டு And இருந்தார். it's so beautiful. இன்னும் அழகா சொல்லுகிறது. It says அது இப்படி சொல்லுகிறது, they were deep in conversation, அவங்க ரொம்ப ஆழ்ந்த அதாவது சம்பாஷணையில் இருந்தாங்க. going over all these things that had happened. என்னெல்லாம் நடந்ததோ எல்லாத்தையும் பேசிட்டு In இருந்தாங்க. the middle of their talk and questions, அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டு பேசிக் கொண்டு இருந்த பொழுது Jesus came up இயேசு வந்தாரு, and walked along with them. அவர்களோடு நடந்தாரு. But they were not able to recognize who ஆனால் he இயேசுவையோ was. அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. You see, they were deep in conversation. அவங்க பாருங்க ரொம்ப ஆழமா யோசித்து நடந்துகிட்டு They were இருக்காங்க. talking about all these things that had happened. கடந்த காலத்தில் என்னெல்லாம் நடந்ததோ எல்லாத்தையும் பேசிட்டு They were இருந்தாங்க. trying to understand what was happening. என்னதான் நடந்ததுன்னு சொல்லி புரிந்து கொள்ள முற்பட்டார்கள். They were in the middle of their talk, அவர்கள் அந்த மாதிரி பேசிக் in கொண்டிருந்த the பொழுது, middle of their questions, அந்த கேள்விகள் மத்தியில் இருந்த பொழுது, deep in this conversation. இந்த மாதிரி ஆழ்ந்த அந்த சம்பாஷணையில் And right now, அப்பொழுது Jesus walks இயேசு just நடந்தார். like another man. இன்னொரு மனுஷனை போல வந்தார். அப்பொழுது இயேசு சொன்னார், What is this that you are discussing?
என்னப்பா நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க? What is this that you are discussing so intently? நீங்க அந்த மாதிரி ஆழமா என்னதான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க? What is this என்ன பேசிட்டு that you இருக்கீங்க? are discussing? எதை குறித்து பேசிட்டு இருக்கீங்க? They had gone through something. ஏதோ ஒன்றை அவர்கள் கடந்து போனார்கள். They had these questions. அவர்களுக்கு இந்த கேள்வி இருந்தது. And he goes into the middle of the conversation. இந்த கேள்விகள் இந்த சம்பாஷணையின் மத்தியிலே அவர் கடந்து As சென்றார். just another man. இன்னொரு மனுஷனை போல. And he says, இப்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், what are you discussing? என்னப்பா நீங்க பேசுறீங்க? What are you talking about? நீங்க எதை குறித்து பேசிட்டு Tell இருக்கீங்க? me, what is it? என்னப்பா நீங்க பேசுறீங்க? What are these questions that you are having? என்ன மாதிரி கேள்விகள் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு What இருக்கீங்க? is this that you are talking about? நீங்க எதை குறித்து பேசிட்டு இருக்கீங்க? He goes அவர் அப்படி போறாரு, as just another human. இன்னொரு மனுஷனை போல. You see Jesus right now நீங்க இயேசுவை இப்பொழுது பாருங்க. has done something like never before in the history of life. இந்த வாழ்க்கையின் சரித்திரத்தில் செய்யாததை அவர் செய்தார். He has conquered death. அவர் மரணத்தை மேற்கொண்டார். He has risen from the dead. அவர் மரணத்தை மேற்கொண்டு He உயிர்த்தெழுந்தார். has done something that mankind could never have imagined. மனுஷன் யோசிக்காத வண்ணம் ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர் In செய்திருக்கிறார். only a little while he is going back up to heaven. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவர் மீண்டுமாக பரத்திற்கு போகிறார். Something that everybody is going to have their jaws dropped and watch in awe and wonder. அந்த காட்சியை கண்டு எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட போகிற ஒரு வேளை But வரப்போகிறது. before he does that, அதை அவர் செய்வதற்கு முன்பாக he walks with these two men, இந்த ரெண்டு பேரோடு நடந்துகிட்டு just இருக்கிறார். like another man, இன்னொரு சாதாரண மனுஷனை போல. because he wants them இப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று to எதிர்பார்க்கிறார்? have no pretense, எந்த நடிப்பும் இல்லாம, to come clean, எந்த நடிப்பும் இல்லாம நிஜமாக to இருக்கணும். be real, நிஜமாக to இருங்கப்பா. be raw, நீங்க அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருங்க. to be in their feelings, நீங்க உங்க உணர்வுகள் எப்படி இருக்கோ அப்படியே வெளிப்படுத்துங்க. and share with him என்னோடு அந்த நிஜத்தை what வெளிப்படுத்துங்க. was really going on. உங்க வாழ்க்கையில் என்ன Which நடக்கிறது? is why he says, அதனால தான் அவர் சொல்றாரு, what is going on? என்னப்பா நடக்கிறது? What is happening? என்ன நடந்து They கொண்டிருக்கு? couldn't see he was a resurrected king. அவர் உயிரோடு எழுந்த ராஜா என்பதை அறியாமல் They இருந்தார். saw him as another companion. இன்னொரு வழிபோக்கனை போல அவரை So பார்த்தார். they started opening up. அவர்கள் இப்பொழுது அவரோடு பேச முற்பட்டார். They stood there, அந்த இடத்தில் நின்றார்கள். long faced, அவர்கள் அப்படியே துக்க முகத்தோடு, like they had lost their best friend. ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை இழந்தது போல துக்கத்தோடு And they இருந்தார். looked to him and said, அவரை பார்த்து ரெண்டு பேரும் are சொன்னாங்க, you the only one who does not know what's happening? என்னப்பா ஊரே பேசிக்கிட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு மாத்திரம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாம இருக்கிறீங்க? Are you the only one who doesn't know what just happened to all our lives? ஒரே ஒரு ஆளுப்பா, இவ்வளோ நடந்திருக்கு, உனக்கு மாத்திரம் தான் தெரியல. And Jesus says, இயேசு சொன்னாரு, what has happened? என்னப்பா நடந்துச்சு? What has happened? என்ன நடந்துச்சு? Because he wants காரணம் என்ன? them அவங்களே சொல்லணும். to let him into their feelings, அவங்க உணர்வுகளிலே அவர் இடைப்படணும் to சொல்லி let him விரும்பினார். into their present reality. அந்த நிஜத்திலே அவர்கள் தன்னை அனுமதிக்கணும் He விரும்பினார். wants to let him அவருக்கு இடம் கொடுக்கணும் விரும்பினார். into what was really affecting them, இதுதான் அவர்களை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை what was அறிய really going on their minds. அவங்க மனதில் என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர் அறிய No pretense. நீங்க நடிக்காதீங்க. Once they see the king, ஒரு முறை ராஜாவை they பார்த்தா drop all these feelings எல்லாத்தையும் அவங்க and விட்டுருவாங்க. say, oh, you are God. ஐயோ நீங்க தேவன். He did not want them to directly get there. திடீர்னு சொல்லி தன்னை தேவன் என்பதை விளங்க அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. விளங்க செய்ய He wanted to deal with their inmost feelings. உண்மையாக அவங்க உள்ளத்தில் என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லி இன்னொரு மனுஷன் அறிவதை போல அறிய And விரும்பினார். right now, இப்பொழுது this God இந்த தேவன் is the same loving God. அதே அன்பான He is தேவனாயிருக்கிறார். the same God அதே who தேவனாயிருக்கிறார். wanted to walk alongside these men, அவர்களோடு எப்படி நடந்தாரோ அதே போல உங்களோடு நடக்க just விரும்புகிறார். like any other companion. இன்னொரு வழிபோக்கனை போல, இன்னொரு துணையாளனை போல He wants to walk alongside you in this reality.
இந்த நிஜத்தில் உங்களோடு நடக்க He விரும்புகிறார். wants to walk alongside you in this experience. இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தில் உங்களோடு நடக்க He விரும்புகிறார். wants to ask you, உங்களை பார்த்து கேட்க what விரும்புகிறார். is going on? என்னப்பா நடக்கிறது? What are your questions? உன்னுடைய கேள்விகள் What என்ன? are you talking நீ about? எதை குறித்து பேசிக் What கொண்டிருக்கிறாய்? has happened? என்ன நடந்தது? You see this God? இந்த தேவனை பாருங்க. He knows the origin of this virus. இந்த வைரஸ் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு He சொல்லி knows அவருக்கு the தெரியும். end of this virus. இந்த வைரஸ் எங்க முடிய He போகுதுன்னு knows தெரியும். what is happening in between the end and the beginning. இந்த ஆரம்பத்திலிருந்து முடி வரை என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி அவருக்கு நல்லா And தெரியும். yet, ஆனாலும் He wants to walk alongside you. உங்களோடு என்னோடு நடக்க He விரும்புகிறார். wants to walk alongside you as your companion உங்களோடு என்னோடு ஒரு நல்ல நண்பனாக நடக்க விரும்புகிறார். and ask you, உங்களை பார்த்து what கேட்க has happened? என்ன நடந்தது? What has happened to you? உனக்கு என்ன நடந்தது? What are your feelings right now? உன்னுடைய உணர்வுகள் என்ன? What is going on in your mind right உன்னுடைய now? மனதில் என்ன நடந்து How கொண்டிருக்கிறது? are you affected right now? இப்பொழுது எந்த மாதிரி நீ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்? No pretense, நீ நடிக்காத, no comparison, நீ ஒப்பிடாத, no pretense, நீ நடிக்காத, and no suppression. நீ ஒடுக்கப்படக்கூடாது. You know, he had a conversation with these men. இந்த ரெண்டு பேரோடு அவர் பேசிட்டு He இருந்தார். walked with them miles and miles நிறைய மைல்கள் நடந்தார். until they reached the very end. அந்த கடைசி மைலுக்கு அவங்க போகிற வரைக்கும், Until the day came to an end, அந்த நாள் முடிகிற வரை he walked with them. அவர்களோடு நடந்தார். He talked with them. அவர்களோடு பேசினார். They poured out. அவர்கள் தங்கள் உள்ளத்தை He கொட்டினார்கள். listened to them. அவர்களை அவர் செவி கொடுத்து They கேட்டார். vented out. They vented, they expressed it அவர்கள் out. எல்லாத்தையும் கொட்டி They தீர்த்தார். shared everything that they were feeling, என்னெல்லாம் அவங்க நினைக்கிறாங்களோ எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டாங்க. everything they're gone through, எல்லாத்தையும் அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க. everything in the present. அவர்கள் எல்லாத்தையும் நிஜத்தை அவர்களுக்கு He அவருக்கு listened to சொன்னார். all of it very patiently எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டு because இருந்தார். he did not want them அவர்களுக்கு எப்படி அவர்கள் to have it suppressed. இந்த உணர்வுகளை அப்படியே ஒடுக்க அவருக்கு விருப்பம் And this கிடையாது. morning, God wants to remind you, இந்த காலவேளையிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு no ஞாபகப்படுத்துகிறார். comparison, நீங்க ஒப்பிடாதீங்க. no comparison whatsoever, யாரோடு ஒப்பிடாதீங்க. no pretense, நீங்க நடிக்காதீங்க. and no suppression. நீங்க ஒடுக்கப்படக்கூடாது. You see, நீங்க பாருங்க, it is more dangerous இது ரொம்ப ஆபத்தானது. to suppress all our feelings, நம்முடைய உணர்வுகளை எல்லாம் அடக்குவது to ஆபத்தானது. suppress all the negativity that comes up within us, நமக்குள்ளாக இருக்கிறதான அந்த எதிர்மறையான காரியங்களை to அடக்குவது, suppress all these questions, இந்த கேள்விகளை எல்லாம் to அடக்குவது, suppress all of this confusion, இந்த குழப்பங்களை எல்லாம் அடக்குவது. and on the outside, வெளியிலே பாருங்க, confess நீங்க அப்படி அறிக்கை செய்வது, that I'm not afraid. நீங்க இப்படி நடிக்க கூடாது, எனக்கு பயமே இல்லைன்னு On சொல்லி the outside, வெளியிலே போயிட்டு with just the words of your mouth, நம்ம வாயின் வார்த்தைகள் confess இப்படி அறிக்கை that you செய்யக்கூடாது. are full of faith, எனக்கு ரொம்ப ஃபுல் விசுவாசம், while you suppress what is really going on the inside. உள்ளத்தில் ஒன்னு இருக்க வெளியில் இன்னொன்னு It is பேசக்கூடாது. dangerous, it is harmful, அது ரொம்ப ஆபத்தானது, it is தீமையானது. dangerous to suppress our tears, உங்க கண்ணீரை அடக்குவது it is ஆபத்தானது. dangerous to suppress our cry, நம்முடைய அழுகையை அடக்குவது it is ஆபத்தானது. dangerous to suppress our pain and act like nothing is going நம்முடைய wrong. வலிகளை அடக்குவது அது ஆபத்தானது. And God does not want that for you. நீ அப்படி செய்யணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் God விரும்பவில்லை. did not want these two men to have their feelings suppressed. அவங்க உணர்வுகளை அடக்க ஆண்டவருக்கு விருப்பம் He கிடையாது. wanted to be a companion who understood. அவர்களோடு ஒரு வழிபோக்கன் மாத்திரமல்ல, He- ஒரு துணையாளனாக அவர்களை He புரிந்து கொள்ள wanted to be the விரும்பினார். companion who heard their cry. அவர்கள் அழுகையை கேட்கணும்னு He விரும்பினார். wanted to be the companion on whom they could vent out. அவரிடத்திலே எல்லாவற்றையும் கொட்ட வேண்டும் And என்று right அவர் now, எதிர்பார்த்தார். இப்பொழுது No matter how you are feeling in this situation, நீங்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே எப்படி நீங்க no யோசித்தாலும், matter how your feelings are, நீங்க என்ன நினைச்சாலும், remember, நீங்க ஒண்ணு no ஞாபகப்படுத்திக்கணும். comparison, நீங்க ஒப்பிடாதீங்க, no pretense, நீங்க and நடிக்காதீங்க, no suppression. அடக்காதீங்க.
The Holy Spirit பரிசுத்த is a ஆவியானவர் wonderful counselor. அவர் நல்ல ஆலோசனை He is a constant companion. அவர் நமக்கு எப்பொழுதுமே Let it துணையாளராக out. நீங்க வெளியே கொட்டுங்க. People around you may not understand. உங்க கூட இருக்கிறவங்க புரியாம இருக்கலாம். People around you may not be able to hear your cry. உங்க அழுகை அவர்கள் கேட்காமல் இருக்கலாம். People around you may not have the patience to listen to you. உங்க காரியங்களை கேட்பதற்கு பொறுமையற்றவர்களாக People இருக்கலாம். around you may expect you to be a certain some way right now. ஜனங்கள் உங்களை ஒரு விதத்தில் உங்களை எதிர்பார்க்கலாம். But God does not want you to suppress. ஆனால் கர்த்தர் அடக்க விரும்பவில்லை. He says pour it out. ஆண்டவர் சொல்றாரு கொட்டிரு. And finally, கடைசில you see, after listening to all of this, எல்லாத்தையும் கேட்ட பிறகு he looks at these two disciples ரெண்டு அந்த சீஷர்களை பார்த்தார். and he says, அவர் சொல்றாரு, so thick-headed, so slow-hearted you are. நீங்க அவ்வளவு நீங்க மௌனமா இருக்கிறீங்க. Why can't you simply believe all the prophets that said? நீங்க இவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறீங்க, இவ்வளவு இதுவா இருக்கிறீங்க, ஏன் தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன காரியங்களை நீங்க நம்ப கூடாது? Don't you know these things were said and foretold? இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியலையா? Don't you know the Messiah was to suffer? இந்த மேசியா பாடுபடணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியலையா? He told them. அவங்களுக்கு சொன்னாரு. He told them so slow-hearted, அந்த மாதிரி மெதுவாக அவர்களுக்கு so சொன்னார். thick-headed. நீங்க அப்படி இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னாரு. But he went on அவர் அப்படியாக தொடர்ந்து சொன்னாரு. speaking into them. அவர்கள் உள்ளத்தில் பேசினார். He went over the scriptures. இந்த வசனங்களை சொல்ல He went ஆரம்பித்தார். over everything. எல்லாத்தையும் சொல்ல All ஆரம்பித்தார். over again. எல்லாத்தையும் மீண்டுமாக சொல்ல He ஆரம்பித்தார். spoke into them. அவங்க உள்ளத்தில் He பேசினார். spoke into the அந்த situation. சூழ்நிலைக்கு ஏற்று பேசினார். While Jesus said so thick-headed, இயேசு இப்படியாக so பேசும்பொழுது, slow-hearted, இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது he was not condemning them. அவர்களை அவர் He நிந்திக்கவில்லை. was not condemning them. அவர்களை அவர் திட்டவும் இல்லை. Because after that, அவர்கள் கடிந்து he கொள்ளாமல் goes on to speaking into the situation. தொடர்ந்து அவங்க சூழ்நிலைக்கு He ஏற்ற goes on வார்த்தைகளை to explaining it to them. அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார். He goes on to speaking whatever they needed to hear. என்ன கேட்க வேண்டுமோ அதை கேட்க அவர்களுக்கு And then he reveals himself. கடைசியில் அவரை Their வெளிப்படுத்தினார். eyes are open. இப்பொழுது கண்கள் And திறக்கப்பட்டது. he leads them into conviction. இப்பொழுது அவர்களை உணர்த்தினார். This morning, இந்த காலவேளையிலே no comparison, நீங்க ஒப்பிடாதீங்க, no pretense, நடிக்காதீங்க, no suppression, ஒடுக்கப்படாதீங்க. and no condemnation. நீங்க அதாவது கடிந்து No கொள்ளப்பட matter what you are feeling, என்னதான் நீங்க யோசித்தாலும் know that God is not condemning you. ஆண்டவர் உங்களை கடிந்து கொள்ள God is not condemning you. ஆண்டவர் உங்களை கடிந்து கொள்ள He may say, அவர் உங்களுக்கு சொல்லலாம், why are you not believing? நீங்க ஏன் விசுவாசிக்கல, Why are you not able to trust? நீங்க ஏன் நம்ப முடியாம And இருக்கீங்க? then he's going to go on அவர் இப்படி தொடர்ந்து செய்வார். to work on you, உங்க வாழ்க்கையில் to கிரியை speak into you. உங்களோடு பேச He's விரும்புகிறார். not going to lead you to condemnation, உங்களை அப்படியாக அவர் தண்டிக்க but விரும்புகிறார். he's going to lead you into conviction. அவர் உங்களை உணர்த்த And விரும்புகிறார். right now, இப்பொழுது just believe in this. இதை நீங்கள் For it விசுவாசியுங்கள். was only one death, ஒரு மரணம், it was only one incident, ஒரு it சம்பவம், was many reactions, ஆனால் பல விதத்தில் but வெளிப்பாடுகள், to each one of them, பல விதத்தில் வெளிப்பட்டவர்களுக்கு Jesus came in a personal way. இயேசு தனிப்பட்ட முறையில் He இடைப்பட்டார். came into their own experience. அவங்க சொந்த அனுபவத்திலே He இடைப்பட்டார். came wherever they were. அவங்க எங்க இருந்தாங்களோ அங்க வந்தார். He came to whatever they were feeling at that என்ன point. மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதில் He இடைப்பட்டார். came in a different way to different people. பல விதத்தில் பலருக்கு தன்னை விளங்க And செய்தார். right now it is one virus, இப்பொழுது ஒரு வைரஸ், one incident, ஒரு சம்பவம். but you and I இப்பொழுது நீங்களும் are நானும் each affected differently. பல விதத்தில் But பாதிக்கப்பட்டோம். always remember, எப்பொழுதும் no நினைச்சுக்கிட்டு comparison, நீங்க ஒப்பிடாதீங்க, no pretense, நீங்க நடிக்காதீங்க, no condemnation, நீங்க என்ன and no தண்டிக்கப்படக்கூடாது. suppression. உங்களை யாரும் Let's ஒடுக்கக்கூடாது. come real. நாம் நிஜமாக இருப்போம். Bring Jesus into our reality, இயேசுவை இந்த நிஜத்திலே கொண்டு வருவோம். because that's what he wants for you and I. அதை தான் நீங்களும் நானும் செய்ய He's வேண்டும். a loving God. அவர் நல்ல அன்பான He தேவன். knows it all, எல்லாம் அவர் and அறிந்தவராய் yet he இருக்கிறார். wants to come to you ஆனாலும் உங்களிடத்தில் வர and விரும்புகிறார். ask you, உங்களிடத்தில் what has கேட்கிறார். happened? என்ன நடந்தது, What is going on? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. Amen. ஆமென். கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். நாம் இப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டோம், வாழ்வளிக்கும் வார்த்தை பெற்றுக்கொண்டோம்.
we receive life-giving word. இப்பொழுது நாம் அவருக்கு கொடுத்து அவரை And கனப்படுத்த right now we are going to give and honor him. ஆக EAGC மெம்பர்கள் நீங்க கொடுங்க. You EAGC members, you give. ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற மற்றவர்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்லி நாங்க கேட்கல. We're not asking this of other people, viewers online. எங்க சபை மக்கள் கொடுத்து ஆராதிக்க தங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். We're asking this of our members who are willingly கொடுப்பது giving. ஆராதனையின் செயலாக. It is an act of worship. ஒரு சின்ன பாடலை We're பாடும் going பொழுது to pray, we're going to sing a little song. உங்களுக்கு அந்த டீடைல்ஸ் வரும். And you will have the details. நீங்கள் தாராளமாய் தியாகமாய் கொடுத்து கர்த்தரை நீங்க You can கனப்படுத்தலாம். freely give and worship him. என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். அல்லேலூயா நான் பாடுவேன், ஆடி பாடி துதித்திடுவேன். அல்லேலூயா நான் பாடுவேன், ஆடி பாடி துதித்திடுவேன். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். மகனானே நான் மகளானே, மகனானே நான் மகளானே. அப்பா பிதாவே என்றழைக்கும் உரிமையை எனக்கு தந்தார். அப்பா பிதாவே என்றழைக்கும் உரிமையை எனக்கு தந்தார். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். அல்லேலூயா நான் பாடுவேன், ஆடி பாடி துதித்திடுவேன். நான் ஆடி பாடி துதித்திடுவேன். Sing it again. என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். என்னை தேடி இயேசு வந்தார், எந்தன் வாழ்வை மாற்றி விட்டார். ஆமென். Amen. ஆண்டவரை கொடுத்து கனப்படுத்தின உங்கள் யாவருக்கும் நான் சபையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். On behalf of the church, I thank all of you who honored and blessed God with your giving. கர்த்தர் அதை அங்கீகரித்திருக்கிறார். God has honored and acknowledged that. கர்த்தர் அதில் He has மகிமைப்பட்டிருக்கிறார். been glorified in ஆக that. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்ற பலனை So கொடுப்பார். God will give you the due blessing. ஒரு சில அறிவிப்புகளை சொல்லி I have a few announcements. நான் ஜெபித்து முடிக்க I'm போகிறேன். going to pray and conclude. என்ன அறிவிப்பு? What is the announcement? ஒவ்வொரு நாளும் Every day, சரியாக 6:30 மணியிலிருந்து 7 மணி வரை exactly 6:30 p.m., சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் every member of the church, சபையின் அங்கத்தினர்கள் யாவரும் every member அவர்கள் வீடுகளில் இருந்து in their households, அரை மணி நேரத்தை அவர்கள் ஜெபத்திற்கு ஒதுக்கி they are setting apart half an hour of their day நம்முடைய மாநிலத்துக்காக, for our city, நம்முடைய பட்டணத்துக்காக, for our state, நம் சபையின் for குடும்பங்களுக்காக, all the families of our church, வியாதியின் படுக்கையில் for all the இருக்கிறவர்களுக்காக, people in the sick bed, பலவிதமான சூழ்நிலையில் இருக்கிற for மக்களுக்காக, everybody in different kind of நம் situation, தேசத்திற்காக, for our country. நம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் மன்றாடி கொண்டிருக்கிறோம். We are pleading on behalf in the presence of ஆக God. ஒரு நாளுக்கு 24 மணி நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். One day we have 24 hours. இந்த லாக்டவுன்ல In this lockdown, 8 மணி நேரம் நம்ம தூங்கினாலும் even if we sleep for 8 மீதி hours, எத்தனை டைம் நமக்கு இருக்கு? you have so much time. நிறைய பேர் வீட்ல இருந்து வேலை செய்றீங்க. So many of you are working from home. பலருக்கு வேலை இல்லாம இருக்கு. So many have no jobs. ஆனாலும் பாருங்க, And yet, 24 மணி நேரம் இரவலாக ஆண்டவர் நமக்கு He's கொடுத்திருக்கிறார். given it as
we borrowed this சோ 24 அப்ப அரை hours. மணி நேரம் எவ்வளவு யோசித்து பாருங்க. This 24, how much is half an hour in 24 24 hours? மணி நேரத்துல அரை மணி நேரம் How எவ்வளவு much is பாருங்க. a half an hour? வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளவு நேரம் செலவு How much பண்றோம்? time we spend on WhatsApp? டிவி எவ்வளவு நேரம் How much பார்க்கறோம்? time we watch TV? யூடியூப் எவ்வளவு நேரம் How much பார்க்கறோம்? time we spend on YouTube? எவ்வளவு நேரம் மத்தவங்களோட How பேசுறோம்? much time we talk to other people? ஆக அரை மணி நேரம். So half an hour, ஆக என்றும் இல்லாதவன் like never before, கர்த்தர் தன்னை இப்பொழுது விளங்க செய்ய He போகிறார். is revealing Himself like never இந்த before. நாட்களில் தான் அவர் தன்னை விளங்க It செய்ய is in these வல்லவர். days can God really reveal Himself. எல்லாரும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. Everybody is கடவுள் questioning, இருக்கிறாரா? is there a God? அவ்வளவு டெஸ்பரேட்டா இருக்கிறாங்க. They're so desperate. இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது And right now when we pray, ஒவ்வொரு நாளும் அரை மணி நேரம் ஜெபிக்கும் பொழுது every day when we pray for half an ஆண்டவர் hour, என்ன செய்ய போறாரு? what is God going to do? ஒவ்வொரு தனி நபரோடு தன்னை He's வெளிப்படுத்த going to speak to everybody. இந்த எம்மா ஒரு சீஷரோடு எப்படி இடைப்பட்டார்? Like God meant and He encountered with these disciples. நம்ம ஜெபிப்போம். We will pray. ஆண்டவரே இந்தியாவுக்கு உம்மை விளங்க செய்யுங்க. God, reveal yourself to India. என் ஜனங்களுக்கு உம்மை விளங்க Reveal செய்யுங்க. yourself to our people. ரட்சிக்கப்படாத என் குடும்ப நபருக்கு நீங்க உம்மை விளங்க Reveal செய்யுங்க. yourself to somebody unsaved in my family. எப்படியாகிலும் விளங்க செய்யுங்கப்பா. Somehow you reveal. நம் ஜெபத்தை கேட்பார். God is going to listen to our ஆக prayers. 6:30 மணியிலிருந்து 7 மணி வரைக்கும் வாங்க. 6:30 to 7 you come. ஆமென். Amen. இன்னும் லாக்டவுன் எத்தனை நாள் நீடிக்க We போகிறது do not know how much longer the lockdown is going to மீண்டுமாக extend. எப்பொழுது நம்ம சர்ச்சில் வந்து இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து ஆராதிக்க போகிறோம் நமக்கு தெரியாது. Never know when we're going to come in hundreds and thousands to worship God in the தெரிய sanctuary. வேண்டிய அவசியமே We need கிடையாது. not know it even. ஆண்டவருக்கு தெரியும். God knows. ஆண்டவர் மாற்றுவார். And God can change. மீண்டுமாக வரப்போகிறோம். Again we're going to gather. ஆயிரங்களில் We're வரப்போகிறோம். going to gather in thousands. ஆமென். Amen. கர்த்தர் மாற்றுவார். God will change. என்றும் இல்லாத வண்ணம் Like never before. இன்னும் ஆண்டவரை உயர்த்த போகிறோம். Much more we are going to exalt ஆண்டவர் Him. இன்னும் தன்னை விளங்க செய்ய Much போகிறார். more He is going to reveal Himself. ஆதி சபை மக்கள் The early church members, சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். they were scattered. உபத்திரவத்தினால் They were சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். scattered because of persecution. சிதறடிக்கப்பட்ட மக்கள் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் Every scattered people, இயேசுவை they உயர்த்தினார்கள். lifted Him. ஜெபித்தார்கள். They prayed. அற்புதங்கள் நடந்தது. And wonders happened. அடையாளங்கள் நடந்தது. Signs happened. அற்புத அடையாளங்களால் வார்த்தையை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்தினார். Miracles and all of this happened and God strengthened. அதையே கர்த்தர் And செய்வார். God is able to do just Amen. that. Amen. அது மாத்திரமல்ல, Not just that. அடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் நான் காத்திருக்க மாட்டேன். And until next week, I'm not going to be patient. இன்னும் நிறைய உங்களோடு நான் பேசணும்னு விரும்புறேன். And I desire to speak more with you. இந்த 24 மணி நேரத்தை நீங்க எப்படி செலவு பண்ணணும்னு சொல்லி நான் சொல்லி I'm கொடுக்க going to teach you how to spend these 24 hours. குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பிரிந்திருக்கிறது. Families are separated. இன்னைக்கு குடும்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சண்டை கூடி இருக்குன்னு You சொல்றாங்க. see there's an increase in fights within வீட்ல சண்டை families. கூடி இருக்கு. Increase in fights. பேப்பர்ல போட்டிருக்கிறாங்க. You see the newspaper. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. I'm not understanding. இந்த நேரத்தில் ஒரு கூரையின் கீழ் இருக்கிறோம். Under one roof here. இது என்ன ஒரு பொன்னான நேரம். What a precious time it என்ன is. அற்புதமான ஒரு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு. What a wonderful opportunity it ஒருத்தரோடு is. ஒருத்தர் பேசணுங்க. We each have to talk to each other. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. Each in their own world. இன்னைக்கு இந்த செல்போன் வந்து போச்சா, You see the cell phone. அது ஒரு பெரிய சாத்தானா தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. It sometimes seems like a devil. இன்னைக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து போச்சா, You see this இந்த computer. டிவி இருக்கா, You see this இந்த television. இன்டர்நெட் இருக்கா, You see this என்னதான் internet. வெளியெல்லாம் அடங்கி No இருந்தாலும், matter how much outsiders come to ஒரே a வீட்டில் halt, ஒரே கூரையின் கீழ் இருந்தாலும் under the same roof, ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கிறாங்க. everybody is in their own world. எவ்வளவு வேதனையான ஒரு காரியம். How sorrowful. நீங்க பல காரணங்களை சொல்லலாம். You can give too many reasons ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேசாததற்கு. for not talking to each நான் other. அதை குறித்து இந்த வாரத்துல நான் பேச I'm going போறேன். to speak to you on that in this week. அந்த டீடைல் உங்களுக்கு நாங்க அனுப்பி And கொடுப்போம். I will share those details with you. ஜெபிப்போமா? Shall we pray? ஆண்டவர் சமூகத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா? Let's give ourselves into His கண்களை situation. மூடுவோமே. Let's close our eyes. அன்பின் ஆண்டவரே, Father God, இந்த காலை பொழுதிலே, in this morning, இந்த ஓய்வு நாளில், in this restful இந்த day, பரிசுத்த in நாளில், this holy day, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட in this நாளில் blessed day, ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கும் பாக்கியத்தை You've கொடுத்தீங்களே. given us the privilege of worshiping உம்முடைய you. பிரசன்னத்தில் எங்களையே மறக்க செஞ்சீங்களே. You helped us forget ourselves in your presence. உம்முடைய வாழ்வளிக்கும் வார்த்தையை நாங்கள் பெரும்படியாக You செய்தீரே. helped us
receive your life-giving word. வெளியிலே வெவ்வேறு சத்தங்களை நாங்கள் So கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். much we hear from the outside. டிவி மூலமாக வெவ்வேறு Through the சத்தங்கள், television we hear. வாட்ஸ்அப் மூலமாக வெவ்வேறு Through சத்தங்கள், WhatsApp we hear. ஃபேஸ்புக் மூலமாக வெவ்வேறு Through சத்தங்கள், Facebook we hear. வெவ்வேறு சத்தங்கள் எங்களை குழப்பிக் கொண்டிருக்கும் There is பொழுது so much that is confusing us in this இன்றைக்கு situation. நாங்களும் உமது சத்தத்தை கேட்கும்படியாக And right உதவி now செய்யும். we've come to listen to your cry. எம்மாவூர் சீஷர்கள் எப்படி உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு கண்கள் திறக்கப்பட்டதோ Just the way Emmaus disciples could listen to அதே your voice போல and எங்கள் கண்களை have their eyes open. திறந்தபடியால் உமக்கு நன்றி Just like சொல்லுகிறோம். that, thank you for opening our eyes. ஆண்டவரே, எங்களோடு நீர் தொடர்ந்து இடைப்படுங்க. Continue to minister to இந்த us. வாரம் முழுவதும் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். We give ourselves to you for the நீங்கள் rest of எங்களை the விட்டு week. விலகாதவர், You never leave us. எங்களை You கைவிடாதவர், never forsake us உலகத்து முடிவு பரியந்தம் until the end of time. சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று I'm சொன்ன going to தேவன் be there with you. இதுவரைக்கும் இருந்தீர், Until this far you have இனியும் been, இருக்க and போகிறீர், you will continue எங்களை to. நடத்த போகிறீர். You are going to lead us. உங்க நாமத்தை எங்கள் சரீரத்திலும் ஆவியிலும் குடும்பத்திலும் சபையிலும் சகலத்திலும் நாங்கள் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். In everything we are going to give glory to your name. ஆட்கொள்ளுங்க, Take charge. நடத்துங்க. Lead us, Lord. இயேசுவின் In நாமத்தில் Jesus' பிதாவே. name. Amen. May the grace of our Lord Jesus, love of the Father, fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen. God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen.